रे गवेषणा करिसेंती एवं एई जो विशेष करी हिमोग्लोबिन व्यतिक्रम जनित जो गवेषणा ता देहरे तांकर पारदर्शिता रही एवं सार विभिन्न जनबसती अंचल रे विभिन्न माने जनबसती रे किपरि भाव रे ए रोग देखा जाए ता से विषय मध्य सारंकर गवेषणा रही आमे सारंकटू आज किछि सुनिबा ए समस्त विषय रे तेबे मूलतः आमे सब बेले कहू जे देह अछि तो रोग अछि किंतु ए जो रोग संपर्क रे बुझामणा ये गोटे कंटिन्यूअसली मनुष्यर सभ्यता गढ़िबा सहित यार बुझामणा मध्य आगु को सब बेले जाउची एवं सेही बुझामणार भित्ति रे आमे रोग को मुकाबिला भी करूछु जेमती गोटे अति छोटिया विषय होची आजिकाली आमे डाक्तरखाना रे जाई पहुंचले प्रथमे होची सालाइन टे लगेई दियो बा लवण युक्त जल देह भितरे सालाइन माने माध्यम रे देह भितरे इंजेक्ट कर दिया जाउची एईटा गोटे गत 100 वर्ष रे मेडिकल प्रैक्टिस रे आरंभ होईची एवं ताहा लक्ष लक्ष लोकंकर जीवन बंचेईची ता पूर्वरु साधारण हईजाटे कि माने झाड़ा बांतीटे हेले मध्य लोक मृत्यु मुखर पड़ुला गोटे गोटे गाँ गोटे गोटे परिवार यही रोग रे सफा हो जाउतला किंतु गोटे अति छोटिया विषय बोली आज जोटा मने होउची सी 100 वर्ष तले जेतेबेले प्रथमे पाखापाखि 100 वर्ष तले जेतेबेले मेडिकल साइंस रे यार प्रयोग करा गला ये लक्ष लक्ष जीवन बंचेबारे सेतेबेले सहाय्य कला सेही परि भाव रे एई जे आज जे रोग विषय रे आमे आलोचना करबा को जाउचू जे हिमोग्लोबिन रो विभिन्न व्यतिक्रम बा लोहित रक्तकणिकार जो प्रोटीन जहाँ को हिमोग्लोबिन बोली कहा जाए जे मुख्यतः आम देहरे माने ऑक्सीजन को फुसफुस रु नेइकिरी विभिन्न अंग प्रत्यंग रे पहुंचाए जो हिमोग्लोबिन जे माने अम्लजान रो बाहक जो हिमोग्लोबिन ता देहरे मुख्यतः जेतेबेले व्यतिक्रम सृष्टि हुए सेतेबेले तार कौन समस्या हुए एवं हिमोग्लोबिन कौन तार विभिन्न रूपरेखा कौन यही समस्त विषय रे आज आलोचना तेरे मु आउ अधिका समय नेबी नहीं मु प्रोफेसर विष्णु प्रसाद दास को अनुरोध करी आज यही रोग संपर्क रे एवं साधारण लोकंकर बुझामणार स्तर को आखि आगे रखिकी सार गोटे प्रथम माने ये जो हिमोग्लोबिन व्यतिक्रम कहले कौन एवं माने ए रोग माने तार मूल ए रोगर कारण गुड़ाक कौन ए रोग गुड़ाक कौन ता संपर्क रे गोटे प्रारंभिक सूचना सार दियंतु सार अन्य मानन को अनुरोध करूची तांकर वीडियो एवं ऑडियो काइंडली म्यूट करके रखंतु सार धन्यवाद सिद्धार्थ बाबू प्रथमे विज्ञान चेतना मंच निश्चित भाव धन्यवाद देवी जे एभली एक विषय रे आज आमे आलोचना करिया को जाउछे सेथिरे आमे दुई जण अछु मो एवं मोर सांग डॉक्टर मनोरंजन रंजित आमे ए विषय रे किछिटा साधारण भाबरे जो लोक बुझिबा दरकार से को आखि आगे रखिकी आलोचना करिबा एवं जो माने चाहिबे अपन जेमते कहिले जे हाथ चिन्ह अछि से देखि परिबे बा चैट माध्यम से क्वेश्चन रेज करले आपन को हम पहुंचे देबे प्रथम कथा हला जे वर्तमान हला जे हेमोग्लोबिन रो एवं व्यतिक्रम तार जनित स्वास्थ्य समस्या तेणु दुईटा जिनस आसी गोटे हला हेमोग्लोबिन आ गोटे तार व्यतिक्रम एवं यह हवा द्वारा आमर कौन सी स्वास्थ्यगत आसूची की असुविधा होउछि तेणु हेमोग्लोबिन कथा आपन जेमती कहिले जे हमरो बाहर देखंतु हम वायुमंडल रे हमें वायु अच्छी जहाँ कि विभिन्न प्रकार गैस रो सम्मिश्रण अम्लजान अच्छी उर्जान अच्छी जबकारजान अच्छी विभिन्न प्रकार अच्छी ता भीतर जो ऑक्सीजन ती रहिला सी आमर शरीर भीतर को निहाती जीवा दरकार कहीं ना आमर प्रतिटी कोष जो सब कार्यक्रम करुछि ता भीतर जेते रासायनिक प्रक्रिया होउछि बा जहाँ किछि काम होउछि
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଚାଲିପାରୁଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସବୁ କାମ କରେ ତା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ କି ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଛେ ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ହଉ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହଁ, ଏଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିଏ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋଟିନ ବି ଅଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବି ଅଛି, ଫ୍ୟାଟ ବା ଲିପିଡ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତୈଳ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଏସବୁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଯାଇକିରି ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟରେ ହଜମ ହେଇଗଲା, ହଜମ ହେଲା ପରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା, ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ସବୁ କୋଷକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଣ ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ କି? ସେ ଆସେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ହଉ ତାକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ବିଶେଷ କରି। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଲା ବାହାରେ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ରହିଲା କୋଷ ସବୁ, ତାକୁ ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଆମର ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କର, କାହାର ଗିଲ୍ ଅଛି, କାହାର ଲଙ୍ଗସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକିରି ଅକ୍ସିଜେନ ଯିବ, ଏୟାରଟା ଯାଏ ତା ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲଙ୍ଗସ ରେ ଯୋଉ ଏଲଭିଓଲି ଅଛି ବା ଫୁସଫୁସ ରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ସେଲ ଗୁଡିକ, ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଏ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହଉଥାଏ, ମାନେ ବୁଲୁଥାଏ, ସଦାବେଳେ ରକ୍ତଟି ବୁଲୁଥାଏ, ସଞ୍ଚାଳନ ହଉଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଛି, ସେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଏଇ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗୁଡିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ର କାମ ହେଲା ହିଁ ସେ ବାହାରର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସିଏ ତା ଦେହରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ହିଁ એકમાત્ર ପଦାର୍ଥ ଯାହାର କି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଇ, ଆମ ଲଙ୍ଗସରୁ ନେଇ, ଆମ ଫୁସଫୁସରୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯିଏକି ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ ଜାତୀୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ବା ଆଇରନ୍, ଆମର ଯାହା କହୁଛୁ ଲୌହ, ସେ ଲୌହର ଚାରୋଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଚାରି ଚାରିଟା ଲୌହର ଅଣୁ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏକୁ କହନ୍ତି ମେଟାଲ ପ୍ରୋଟିନ, ବା ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ମେଟାଲ, ଏଠି ରହିଲା ଆଇରନଟା ଯୋଉଟା, ସିଏ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଆଲଫା ଚେନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟା ବିଟା ଚେନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରୋଟିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଳିକୁ ସଜେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳ ତିଆରି କରୁ, ସେମିତିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ 141ଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ସଜେଇ ହେଇକି ରହିଗଲେ ସେଇଟା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନର ଆଲଫା ଚେନ୍ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି 144ଟା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ତା ପଛକୁ ଯେମିତି ସଜେଇ ହେଇକି ରହିଗଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ବିଟା ଚେନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ହବା ପାଇଁ କି ଦୁଇଟା ଆଲଫା ଚେନ୍ ଦରକାର, ଦୁଇଟା ବିଟା ଚେନ୍ ଦରକାର, ଚାରୋଟି ଆଇରନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦରକାର, ତାକୁ ପରଫ୍ୟୁରିନ ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ମିଶିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ। ହେମ୍ ମିନ୍ସ ଆଇରନ୍ ବା ଆମର ଯୋଉ ଲୌହ, ଏବଂ ଗ୍ଲୋବିନ ଟା ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ ପାର୍ଟଟା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଲଫା ଚେନ୍ ଆଉ ବିଟା ଚେନ୍ କୁ ନେଇକି ଗ୍ଲୋବିନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ନାଁକରଣ କରାଯାଇଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଆଲଫା ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଟା ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଲୌହ ଅଣୁ ଏଇ ମିଶିକିରି ସେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି।
ତେଣୁ ସେୟାକୁ କହନ୍ତି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଆଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗୋଟେ ପିପିଟି କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେ ମଡେଲ ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ। ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବି କି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ଯଦି କରିହବ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ହବ। ଏଟାକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ? ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ ଯାଇକିରି ସାର୍। ସିଲେକ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଟୁ ସେୟାର। ନାଇଁ, ମୋର ଇଏରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆଗ ସେଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଆଣିବେ, ତାପରେ ସେଟାକୁ ସେୟାର କଲେ ଆସିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋର ଅଛି, ଏଟାକୁ କେମିତି ସେୟାର କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହାତ ପାଖରେ, ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇଥିରେ ଖୋଲିଲେ ସେଟା ଆସିବ ସେୟାର, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅପସନ ଆସିବ। 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ହାତ ପାଖରେ ଯୋଉ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ହଁ ସେଟା କଲି। ସେଇଠି ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ବୋଲି ଅପସନ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଡେସ୍କଟପ୍ କୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ବେଟର ହବ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡେସ୍କଟପ୍ କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ସାର୍ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, 2ଟା ଆଲଫା ଚେନ୍ 2ଟା ବିଟା ଚେନ୍ କୁ ନେଇକିରି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ମାଳି ଭଳି ସଜେଇ ହେଇକିରି ଆମିନୋ ଏସିଡ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଇରନ୍ ବା ଲୁହାର ଗୋଟେ ଅଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ସେ ପୋରଫାଇରିନ୍ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ଲାଗିକିରି ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଲୁହା ଯୋଉ ଆଇରନ୍ ରେ ଯାଇକିରି ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଟାକୁ ସେ ବାହକ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟିନ ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଦେହରେ ଯୋଉ ପ୍ରତି କୋଷରେ ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଟା ସାର୍ ବୁଝେଇଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି ସାର୍? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ତ ସେ କହିବେ ଡିଟେଲ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାଥି ହଉଛି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାଥି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପାଥି ଯୋଉଟା କି 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆବନର୍ମାଲ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନୋପାଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଥାଲାସିମିଆ। ଆବନର୍ମାଲ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବହୁ ପ୍ରକାରର, 200 ରୁ ଏଭବ ପ୍ରକାରର ପୃଥିବୀରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସିକଲ ସେଲ୍, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଆରବିସି ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାଟା ଦା ଭଳିଆ ସେପ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗସ ରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଷକୁ। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଟେସନ ଯୋଗୁ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ମାନେ ଦା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଲା ଗୋଟେ ଥାଲାସିମିଆ। ଥାଲାସିମିଆ ହେଲା ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଲଫା ଚେନ୍ ଆଉ ବିଟା ଚେନ୍ ଅଛି, ତାର ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଯାଏ, ଆଲଫା ଚେନ୍ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଯାଏ 141 ରୁ ସପୋଜ 120 ହେଇଗଲା, ତେବେ ସେଟା ଆଲଫା ଥାଲାସିମିଆ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଟା ଚେନ୍ ଯଦି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମି ଯାଉଛି ଲେନ୍ଥରେ, ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଟା ଥାଲାସିମିଆ। ଏ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ସେ ଡିଟେଲ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ କେମିତିକା ହଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ହଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନୋପାଥି, ଯାହାଟା କି ଯୋଉ ସିକଲ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସେଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାନେ particularly ଆଫ୍ରିକା, ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ, ସାଉଥ ଆମେରିକା ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ତାର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ, ଯୋଉଟା କି ଜିନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ।
এই ସିକଲ ସେଲ ରୋଗ ଯୋଗୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସିକଲ ସେଲ ଡିଜିଜ। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କହିବେ କେମିତିକା ତାର ଯୋଉ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ହଉଛି, ହେଟରୋଜାଇଗସ୍ ହଉଛି, ମାନେ ମା ପାଖରୁ କୋଉ ଜିନ୍ ଟା ଆସିଲେ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଉ ଜିନ୍ ଟା ଆସିଛି, ଦିଟା ସାରା ମିଶିଲେ ହୋମୋଜାଇଗସ୍, କିମ୍ବା କେବଳ ମା କିମ୍ବା କେବଳ ବାପା ପାଖରୁ ଆସିଲେ ହେଟରୋଜାଇଗସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆଉ ଥାଲାସିମିଆ ଭିତରେ ବିଟା ଥାଲାସିମିଆ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରକୁ ବିଶେଷ ଯାଉନାହିଁ, ସେଟା ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କହିବେ। ସିକଲ ସେଲ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦିଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାଟ, ଏଇଭଳିଆ 17ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜେବିଏସ୍ ହେଲ୍ଡନଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିକଲ ସେଲ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଦେହରୁ ଦୁଇଟା ଜିନ୍ ଆସିକି ସିକଲ ସେଲ ଡିଜିଜ କରୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜିଜ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଦେହରୁ ଆସୁଛି ଜିନ୍ଟା, ତେବେ ଆମକୁ ଟ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛୁ। ସେଇ ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଗ ଯାହା ଦେହରେ ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନ୍ ଅଛି, ସିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ, ସିଭିୟର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବା ସେରିବ୍ରାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହଉ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି ଲୋକକୁ। ଏଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବା ଯୋଗୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁ ଆଗରୁ ରହିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସିକଲ ସେଲର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ଯୋଉ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ସିକଲ ସେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗ ଯୋଉଠିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣତା ରହିଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଏରିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ ଯେହେତୁ ଅଧିକା, ସିକଲ ସେଲ ରୋଗଟି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ସେ ଜିନ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର RMRC ର ମୁଁ ଯୋଉ ICMR ରିଜନାଲ ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗବେଷଣାର ଯୋଉ ଏପିଡେମିଓଲୋଜି, କୋଉଠି କୋଉ କୋଉ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଧିକା କଣ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନା, ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ଆମେ ଧାରଣା ଯେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି ଯୋଉ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗ, ନା ତା ନୁହଁ, ଆମର ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିକଲ ସେଲ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଗରିଆ ଜାତି, ଅନୁଗୁଳର ଆମର ଚଷା ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଥାଲାସିମିଆ ରୋଗଟି ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଥାଲାସିମିଆ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା ଦେଖୁଛୁ। କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏରିଆ, କଟକର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏରିଆ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଜଳେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ସେଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ବିଟା ଥାଲାସିମିଆ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା କି ଅନୁଗୁଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ, ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡାରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ରାୟଗଡା, ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗ ସହିତ ବିଟା ଥାଲାସିମିଆ ରୋଗ ମିଶିକି ରହୁଛି। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ
सिकल सेल रोगर प्रादुर्भाव अधिका एई भलिया आमे तार डिस्ट्रीब्यूशन देखिया को पाउछु आमर आगरु जस्ट लोक माने जे जहा जेतले एनीमिया रोग आस्तला डाक्टर माने ताको संदेह करी टेस्ट करी जानुतले जे किए सिकल सेल किंबा किए थैलासेमिया तेणु यार केते एक्चुअली ए जो डिस्ट्रीब्यूशन गभीरता केते बा क्वांटिटी केते जणा पडु नथला कां भा केवल हमर संबल VSS मेडिकल कॉलेज बुर्ला रे गोटे हमर सरकार तरफ गोटे सिकल सेल रोगर गवेषणा केंद्र करा जाइतिला सेते बेले सेठी मध्य स्क्रीनिंग करी केवल से सुंदरगढ़ पश्चिम ओडिसा रे किछि किछि रोगी आसंती जहा को डाउट करी कि स्क्रीनिंग करा जाए स्क्रीनिंग परे ताको मेडिसिन दिया जाए किंतु बहुत विलंबर हेले मध्य आमर बर्तमान जातीय सरकार नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुलाई 2023 रु मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम 17 प्रदेश रे आरंभ करछि जो 17 प्रदेश रे सिकल सेल रो प्रादुर्भाव थिला भलिया जणा पडुथला ए जो इंडिविजुअल केस डिटेक्शन परे सेही भितर ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात पश्चिम बंग तमिलनाडु यही सब केते 17 जिला प्रदेश रे वर्तमान मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम चली जुलाई 2023 रु वर्तमान अक्टोबर 2024 भितरे आमर प्राय 4.5 कोटी लोकन को स्क्रीनिंग करा सरिलाणी ए 17 प्रदेश रे सेही भितरु प्राय 43 लाख लोक स्क्रीनिंग हेचंती ओडिसा रो 20 जिल्ला रे सेमानक भितरु सारा भारत रे माने प्राय 4.5 कोटी भितरु 12 लाख ट्रेट बाहरी चंती जो मानक देह रे केवल गुटिए जीन अछि आइदर बापा कि माँ पाखरु आसिकी गुटिए जीन अछि सेमान जो ट्रेट कहा जाए प्राय 12 लाख ट्रेट रोगी डिटेक्ट हेचंती सेही भितरु 3 लाख रु ऊर्ध्व होचंती ओडिसा रु सेही भली प्राय लक्षे सॉरी प्राय 12 लाख 1,70,000 जो डिजीज केस रु 84,000 केवल ओडिसा रु हमर डिटेक्ट हेचंती माने देखंतु ओडिसा रे यार प्रादुर्भाव केते एवं सिकल सेल रोग जोगु जो माने देहर सिकल सेल डिजीज जोटा कि बापा एवं माँ उभय पाखरु आसिकी जीन दुईटी जीन रहिछि सागु सिकल सेल डिजीज कहा जाउछि सेमानंकर प्राय 5-6 वर्ष पाखरु की प्राय हिमोग्लोबिन लॉस हुए एवं तांकर सेमाने हिमोग्लोबिन रक्त एक हमर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऊपर सेमाने डिपेंड करंती ता बाद सेमाने कोन हुए प्राय जत्ते बयस बढ़ी बढ़ी चले सेमानक देहरे इन्फेक्शन रेट मध्य बढ़ी बढ़ी चले जोटा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन साधारणतः शीत दिन रे से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उडा बहुत हुए एवं सेमाने क्राइसिस को पळे जाती क्राइसिस मीन्स जो सिकल सेल को होचे दा भलिया जो सिकल हे जाए आरबीसी गुडी को सेमाने डिफरेंट ऑर्गन रे जाई कि ब्लॉक कर दियंती सर्कुलेशन को पर्टिकुलरली लंग्स किडनी ब्रेन कला फल सेमाने जेहेतु से भाइटाल ऑर्गन गुडी को पांतिनी सफिशिएंट ऑक्सीजन तेणु सेमानकर सही ऑर्गन फेलियर हुए किडनी जदि ब्लॉकेज है किडनी फेलियर जदि लंग्स है तेबे जो लंग्स फेलियर कि जदि ब्रेन स्ट्रोक तेबे ब्रेन स्ट्रोक है प्राय सेमाने मृत्यु मुखरे पड़ती साधारणतः सेमानकर सिकल सेल डिजीज केस गुड़िकर साधारणतः सेमानकर लाइफ स्पान बहुत कमी जाए किंतु तांको आजिकल जो नुआ प्रकार ट्रीटमेंट होउची ताहा फल जो हाइड्रोक्सी यूरिया बोली गोटे ड्रग तांको दिया जाए जेमिति हाइपरटेंशन हेले हमको सबुदिन गोटे बीपी बटिका खाइया पई पड़ुची सेमिति हाइड्रोक्सी यूरिया बोली गोटे ड्रग ताको जदि ठीक भाबरे ठीक मात्रा रे ताको सेवन करे गोटे सिकल सेल डिजीज तार लाइफ स्पान बढ़ी बढ़ी चलुची बर्तमान सारा पृथ्वी रे
देखा हाइड्रोक्सीरिया इज एन वंडर ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज यही गुड़िक हूँ किंतु पर्टिकुलरली सिकल सेल जो दा भाया हो जाऊँगी साधारणतः शीत दिने किंबा गोटे रोगी जदि हाई अल्टीट्यूड पहाड़ ऊपर को पलाऊँगी सेठी ऑक्सीजन टेंशन कम होउची से जगह मते सिकल सेल रेट बढ़ी जाउची आउ से यदि अत्यधिक परिश्रम करूची डिहाइड्रेशन जगह मते सिकल सेल शीघ्र हो जाउची तेमने से माने क्राइसिस आड़ तबे शीत हाई अल्टीट्यूड एवं हेवी वर्क मध्य सिकल सेल क्राइसिस आड़ को लोक को नहीं जाए एतिकी एई गुड़िक होउची तार कारण आ गोटे माने जानिबा दरकार जे ओडिस जिमिति भगवान ईश्वरंकर किसी किसी जो कृपा थाए सेमिति एई जेनेटिक डिजीज रे जतेबेले सिकल सेल डिजीज रे ओडिसा रे जोडा होचे पर्टिकुलरली होउची ओडिसा रो लोक मानकर हमर जेनेटिक मेकअप हमर एमिति भाबरे हेची हमर हीमोग्लोबिन एफ जोडा कि बंधु हमर विष्णु बाबू कहिबे हीमोग्लोबिन एफ कोन हीमोग्लोबिन एफ जोटा कि फिटाल स्टेज रे बा चाइल्ड जिते पिलाटी जन्म होउची से जन्म पूर्वर जो यूटेरस भितर अच्छी से फिटाल हीमोग्लोबिन थाए ताहा पुणी परिवर्तन है कि आडल्ट हीमोग्लोबिन को परिवर्तन हुए से फिटाल हीमोग्लोबिन रो परसेंटेज अधिका आमर ओडिशार लोकंक भितर एवं भारतर लोक माने मिडल ईस्ट लोक मान देहरे अधिका थाए तेणु आमर क्राइसिस रेट आफ्रिकार पेसेंट एवं साउथ अमेरिकार पेसेंट अपेक्षा टिके कम माने से माने जो जदि 15-20 वर्ष बंचुचंती आम लोक माने 30-32 वर्ष पर्यंत विदाउट मेडिकेशन मध्य बंची जाती एटा गोटे आमर जो ईश्वरंकर जो गोटे कृपा आमर जेनेटिक मेकअप मध्य एई भली हेइची या परे मु मध्य विभिन्न प्रकार अंधविश्वास विषय कहबी सिद्धार्थ बाबू आज्ञा सर ई विष्णु आज्ञा आज्ञा ना विष्णु सार बोधे शेयर हो पारुनी सार मो कथा तो शुणी पारुछंती सार आपनकर वीडियोटा ऑन करंतु एटा देखा जाउची कि किछि देखा जाउची कि ना ना देखी होउनी येटा आपनका वीडियोटा ऑन कर दियंतु सर हां ठीक अछि जे न हो मु खाली कहि देबी आज्ञा आज्ञा तेबे बंधु विष्णु बाबू किसी कहतु तापर मु किसी अंधविश्वास विषय कहबी ओडिसा रे कोन अछि कोन नै आउ गवर्नमेंट रो प्रोग्राम विषय मध्ये किसी कहि किसी सम्यक धारणा देबी जोटा कि लोक मानक बहुत होज उपकार रे आसीबो आज्ञा सर धन्यवाद सर मु एबे विष्णु सर को पाखु आसीबी सर गोटे सिकल सेल बा दा भली हेई जाए हीमोग्लोबिन रो स्ट्रक्चर बा तार गठन दा भली हेई जाए बोली कथाटे आसिला जोथि पाई सिकल सेल रोग हेई थाए मूलतः सर टिके हमको बुझेइबे जे एई दा भली केमिति हेई थाए प्रकृत रे तार स्ट्रक्चर टा केमिति बा तार रूपरेखाटा केमिति एवं काहे कि दा भली हुए आ से दा भली हेले असुविधा कोन हुए सर हां धन्यवाद रंजीत किछि धारणा देइथिबार जोगु मु टिके से सिकल सेल रो दायकृत जिबा पूर्व आ टिके खाली हेमोग्लोबिन रो टिके विभिन्न प्रकार टे कहि दे जाय तापर सेटा को आसीबि सेटिके तेणु मु जोटा कहउतिले जे हेमोग्लोबिन जो हमरो तयारी हेछि दुईटा अल्फा चेन और दुईटा बीटा चेन को नेई करी ओ लौह अणु को नेई तयारी हेछि तेणु जेहेतु अल्फा चेन रे 141 टा अमीनो एसिड आ बीटा चेन रे 146 टा अमीनो एसिड रहिला एमानकर कोन हुए केतेक हमर ए जो तयारी होछि अल्फा और बीटा ये मध्ये हमर जीन हम देह रे थिबा गोटे जीन हेमोग्लोबिन जीन ताको कहै जाय सी रेगुलेट करे तेणु केते अल्फा तयारी हबो केते बीटा तयारी हबो ठीक ता तयारी हबो कि नहीं एटा से रेगुलेट करे तेणु जो जीन गुडाक हमर अल्फा चेन जो अछि तार जीन रहिछि हमर क्रोमोसोम 11 नंबर हम पकर जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम अछि तार 11 नंबर जो क्रोमोसोम टा सेथरे रहिला अल्फा जो हेमोग्लोबिन रो अल्फा चेन रो जीन ता रहिला सेठी एवं बीटा चेन रो सेमतिका रहिछि क्रोमोसोम 16 नंबर रे तेणु 16 नंबर रो गुणसूत्र एवं 11 नंबर गुणसूत्र रे एई हेमोग्लोबिन तयारी होबार जीन दुईटा को अछि तेणु बेले बेले कोन हुए
ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନ୍ ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ର ଆମର ସାଧାରଣ ଯୋଉ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହିଲା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଏ ବା ଆଡଲ୍ଟ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜେନେରାଲି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ଯଦି ଆମର ରକ୍ତକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ କୋଉ ଯୋଉ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟା ଅଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟି ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ପରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଏ, ତାର ମାତ୍ରା ହଉଛି 95% ରୁ 97% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ 100ରୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ A2, ଯାହାର ପରିମାଣ 105 ରୁ 1.5 ରୁ 3.5 ମଧ୍ୟରେ ରହେ ଶତକଡ଼ା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଏଫ ବା ଫିଟାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ। ବିଶେଷ କରିକି এই ଫିଟାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟି ଆମର ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଛୁଆଟି ମା ପେଟରେ ବଢୁଛି ତାରି ଭିତରେ ସେ ସିଧା ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରୁ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସିଏ ପାଇବ ତା ମାର ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ବଢୁଛି, ଯୋଉ ୟୁଟେରସ୍ ଭିତରେ ବଢୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଯାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ସାର୍କୁଲେଟ କରୁଛି, ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେଟ କରୁଛି, ତାରି ଭିତରୁ ସେ ଟାଣିକି ନବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଫିଟାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆମର ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଠାରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରେ। ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଟାଣିକି ସେ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଭଳିଆ ରହିଛି ଯିଏକି ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନଠୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାର ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନଟି ବାହାରୁ ଯାଇକିରି ମା ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠୁ ସେ କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ଫିଟାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟି ଅଛି ଫିଟସ୍ ପାଖରେ ବା ଭ୍ରୂଣ ପାଖରେ, ସିଏ ତାଠୁ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଠିକ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଫିଟାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି, ତାର 6 ମାସ ପରେ ପରେ ସେଇଟା କମିଯାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ବିଟା ଚେନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଟାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ତା କୁହାହଉଛି 2ଟି ଆଲଫା ଏବଂ 2ଟି ଗାମା ଚେନ୍ କୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇ ଗାମା ଚେନ୍ ଟା ହଉଛି ବିଟା ଚେନ୍ ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ଏତିକି ହେଲା ଫରକ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଯୋଗୁଁ ସେ କମିଯାଏ, ଗାମା କମିଯାଏ, ବିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଲଫା ବିଟା ମିଶିକି ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସିକିଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଆଲଫା ର ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଟା ଚେନ୍ ର ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ଆମିନୋ ଏସିଡ ଟି, ସେ 6 ନମ୍ବର ଆମିନୋ ଏସିଡ ତାର ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରେ, ସାଧାରଣ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରେ ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଆମିନୋ ଏସିଡ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି, ସିକେଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ର ସେଇ 6 ଜାଗାରେ ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଜାଗାରେ ସେଠି ଭ୍ୟାଲିନ ଲାଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆମ ଜିନ୍ ର ଯୋଉ ଜେନେଟିକ କୋଡ ଅଛି ତାର ଆଡେନାଇନ ଟୁ ଥାଇମିନ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଏନଏ ର ଯୋଉ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଆଡେନାଇନ, ଗୁଆନିନ, ସାଇଟୋସିନ, ଥାଇମିନ 4ଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ଥାଏ ସଜେଇ ତା ଭିତରୁ ଏଟା ଟି କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲୁଟାମିକ ଟା ଭ୍ୟାଲିନ ହେଇଗଲା। ଏଇ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟା ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିକିଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥାଏ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗସ ରୁ ଯାଇକିରି ଆମର କ୍ୟାପିଲାରୀ ବା ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାର୍ଟ ହଉ, ସ୍ପ୍ଲିନ ହଉ, ଲିଭର ହଉ, କିମ୍ବା ବୋନ ମ୍ୟାରୋ ହଉ, କିମ୍ବା ସ୍କିନ୍ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳି ସବୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧମନୀର ସରିଛି, ସେଇଠି ପୁରା একদম ଜାଲ ଭଳିଆ ବିଛେଇ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ପୁଣି ସେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ତମର ଧମନୀ ସରିଲା, କ୍ୟାପିଲାରୀ ହେଇଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାଳୀରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇକିରି ତମର ଆମର ହେଇଯାଇଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ଗୋଟାକରେ ସୁସ୍ଥ ରକ୍ତ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ଯୋଉ ରକ୍ତଟି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାହାରକୁ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିକି ପୁଣି ଲଙ୍ଗସକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାମଟି ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି, ସେଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ର ପ୍ରେସରଟା ଅଧିକା ଥାଏ। ଯୋଉଠି ଯେତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଯୋଉଠି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହେଇକି ପୁରା କ୍ୟାପିଲାରୀ ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ ଭେସଲ୍ସ ପୁରା ଜାଲ ଭଳିଆ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଅଧିକା। କାହିଁକିନା ଟିସ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଡେସନ କରେ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କୁ ବାହାର করে ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନିଏ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଦବା ଦରକାର ପଡେ। ତେଣୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦବ ସିକେଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଚାଲି ଆସିଲା, ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ଅକ୍ସିଜେନ କମିଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିକେଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଡି ହେଇକି ପୁରା ଦଉଡି ଭଳିଆ ବଳି ହେଇକିରି ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ହେଇକିରି
आरबीसी को पूरा बंका कर से जो बंकाकृत होगला पूरा दाकृत होगला से दाकृत हो जाउछि बोली इंग्लिश रे ताको कहते सिकल तेणु स्पेरिकल हेकिरी साउथ इंडियन बरा भलिया न रहिकिरी सी बर्तन कौन है बंका बंका कि दा भाया सब होगला जहाँफल कि से रिजिड हो जाए भारी टाण हो जाए तार जो मेम्ब्रेन तार जो ऊपर जो खोलटा सी एत टाण हो जाए जे से छोट छोट नाली भितर जमाट बांध जाए माने लगी जाए गोटे लगिगला जमती आप देखिए गोटे जदि नाली छोटिया नालीटारे गचर किसी पत्र पड़गला गोटे पत्र पड़े देखिए पानी जो सोरे जाऊला से जीवनी आउ गोटे पत्र पड़ला आ गोटे लगिगला एमती देखिए से पूरा बंद हो जाए नाली पूरा चौक हो जाए सेमती कि आमर ये सिकल जो है आरबीसी गुड़ाक नईका मौका मौका होगा सी कौन कर सब जगह बंद करदेव जो बंद हो कौन हम ना जो ऑर्गन हो स्प्लीन हो लिवर हो ब्रेन हो बोन मेरो हो से ऑक्सीजन पाई परिबे नहीं किंबा ता देहर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के पड़े जाउतला सी मते जीवार असुविधा हबो खाद्य पदार्थ जो जाउतला सी मध्य खाद्य कणिका मध्य ता भीतर को जाई परिबो नहीं तेणु न्यूट्रिशन भी पाइबो नहीं सेल पाइबो नहीं एनर्जी रिजेनरेशन कर परिबोनी बारंबार एई भली आबा द्वारा से सब कौन हबो ना से कोष को मारी दबो तेणु ऑटोमेटिकली सब बोन जो आपनकर बोन मेरो हो जदि कोष तयारी जदि मरीगला सी आउ तयारी कौन करिवो तेणु से तयारी करि परिबोनी से भलिया सेमती जदि स्प्लीन हैला तेणु स्प्लीन रे एमती गुडा आरबीसी जमी के स्प्लीन रे बढ़ाई दियंती लिवर को बढ़ाई दियंती बारंबार एमती हवा द्वारा तांकर सबले कौन हम ना जॉइंट पेन बोन पेन सबले जो बात है भाया जमी आगुरी से सब बातर बोली भावुले से भावी नथिले जेटा सिकल सेल जो होछि तेणु बारंबार आपनकर गंठी दरज आपनकर विभिन्न प्रकार जो बोन मेरो भितर ये द्वारा बोन मेरो भी बोन गुड़ाक पेन हम तेणु प्रत्येक गंठी हाथर हो गोड़र हो आपनकर कहुणीर हो छोट छोट पिला मानकर जो आंगुठी छंदी जो जॉइंट गुड़ाक सेठी तेणु बारंबार ये हुए एवं यहीटा हवा द्वारा कौन हुए ना ये जो हेमोग्लोबिन थिबा द्वारा एवं आरबीसी तो बंका ही जाउची पुणी तला आसुची लंग्स को से पुणी सीधा ही जाउची पुणी बंका ही जाउची ता भितर किछि तार निजर अस्तित्व हरांती और निजे से गुड़ाक नष्ट हो जाती जार लाइफ स्पान गोटे लोहित रक्त कणिका 120 दिन बंचा कथा पाखापाखि 120 दिन एवरेज बंचती किंतु एमानकर जो मैंने सिकल हेमोग्लोबिन रहिला जो मैंने सिकल सेल रोगी से लोहित रक्त कण गुड़िक मात्र 15 ରୁ 20 दिन भितर नष्ट हो जाती तेणु बारंबार कौन हम ना रक्त जो भांगी जाऊँगी तेणु गुड़ाए आईरन से बाहर एवं जो ग्लोबिन पार्ट रहा से अमीनो एसिड बाहर की सी पुणी कम लगे किंतु आईरन गुड़ाक एत बढ़ी जाए जे प्रत्येक ऑर्गन रे जब आईरन रहीगला गुड़ाक विषाक्त टॉक्सिक जी परिमाण लोह रहा कथा सब जगह ताठू अधिक जदि हो सी आस्ते आस्ते सब से सेल गुड़ाक पॉइजन करदेव और सी नष्ट करदेव तेणु एमती होगा द्वारा स्प्लीन हो लिवर हो ये गुड़ा सब शीघ्र प्रीमैच्योरली खराब हो जाए तेणु प्रत्येक सिकल सेल रोगी सी मात्र बयस कमी जाए लाइफ स्पान कमी जाए एवं प्राय देखा जाउछि मात्र 10 भाग रु 15 भाग सिकल सेल रोगी जो मैंने होमोजाइगस कह जाए जो मैंने कि बापा और माँ उभय पाखर दोष नहीं आसी था होमोजाइगस कह जाए जो मैंने जनक पाखर गोटे डिफेक्टिव आनी आ जन पाखर गोटे नॉर्मल आनी से कैरियर कह जाए आ जो मैंने पाखे बिल्कुल सिकल सेल ना नॉर्मल बोली कह जाए तेणु ये जो रोगी मैंने जो मैंने तेणु से मानकर ये प्रोब्लेम सब होता है बारंबार से रक्तकणिका भांगी जाऊँगी तेणु देखिए आखि हलदिया परिस्रा हलदिया हम जंडिस सब लगी कहते हेमोलाइटिक एनीमिया एवं यहीटा हवा द्वारा से हेमोग्लोबिन बहुत कमी जाए जहाँकि आमर गोटे साधारण लोकर रहा कथा जे गोटे पुरुषर रहा कथा 14 ରୁ 16 17 भितर रहा कथा एवं गोटे स्त्री लोकर 12 ରୁ 14 भितर रहा कथा पिला 11 ରୁ 16 17 भितर रहा कथा से कमी जाए जो 6 7 8 भितर रोचे तेणु ये सब अवस्था हवा द्वारा बेले बेले ब्लड बाहर संचरण करने पड़ी था तेणु आ ये जो बारंबार दरज हुए गंठी दरज हुए एत परिमाण हुए ग्रोथ भल हम ना माने भारी पतला रे काम अल्प टे कले हालिया लगे तेणु ये सब प्रोब्लेम गुड़ाक बारंबार होता है तेणु से बाह्य रक्त दबाक पड़ी था ये जो बारंबार दरज परज हुए हॉस्पिटल रे भर्ती करी बेले बेले आपन को ग्लूकोज सलाइन भी दबाक पड़े ब्लड दबाक पड़े
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏପରିକି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମାସ ମାସ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରହିବାକୁ ପଡେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କରିବେ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମାନେ ସିକଲ ସେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ତେବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ସିକଲ ସେଲ୍ ମନେକର ଜଣେ ରୋଗୀ ମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏଇ ସେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଏ, ନା ତାର ବି ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀର ଆଫେକ୍ଟେଡ ରହନ୍ତି, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ରହନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ସିମ୍ପଟମ ସମାନ ରହୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୋସିଏଟ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ସିଭିୟରିଟିକୁ, ତାର ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ପେନ୍ ଏପିସୋଡ୍ସ, ଭାସୋକ୍ଲୁସିଭ କ୍ରାଇସିସ୍, କେତେ ପରିମାଣରେ ଆରବିସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଜଣ୍ଡିସ ର ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଗୋଟିଏ, ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ଯେ ହୋମୋଜାଇଗସ୍, ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ସମାନ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ଜିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଭାଗରୁ 15 ଭାଗ ଯୋଉମାନେ କି ସିକଲ ସେଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗୁଡାକର ମଧ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଥାଲାସେମିଆ ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡିଶାରେ, ତେଣୁ ଥାଲାସେମିଆ ସପୋଜ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ମା ବା ବାପା ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ସିକଲ ସେଲ୍ ଅଛି, ସେମିତିଆ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଗୋଟେ ଯଦି ବିଟା ଥାଲାସେମିଆ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଟା ଥାଲାସେମିଆ ଜିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସିକଲ ସେଲ୍ ଜିନ୍ ଆସିବ। ସେ ଦିଟା ଯାକ ମିଶି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସିକଲ ସେଲ୍ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ର ଯେମିତିକା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମିତିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେମିତି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଡି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇ ଆମର ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକରେ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ଆସାମ, ଆପଣଙ୍କର ମେଘାଳୟ, ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର, ସେପଟେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସରି ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଏପଟେ ମାଲେସିଆ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ, ସେଥିରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବାହାଘର ଫାହାଘର ସବୁ ହଉଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଆଗରୁ ସିନା ଏବେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକିରି ଓଡିଶା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡିଶା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ସେୟା ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ବି ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଇ ଆଉ ଏସ୍ ମିଶିକିରି, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଇ ଆଉ ଏସ୍ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସିକଲ ସେଲ୍ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଭଳିଆ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ସେତେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆସୁଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ନର୍ଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ, ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଟା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ର ଆସୋସିଏସନ ସିକଲ ସେଲ୍ ସହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସ୍ ଡି ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ବିଟା ଥାଲାସେମିଆ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଲା, ଏସ୍ ବିଟା ଥାଲାସେମିଆ ହେଇଗଲା, ଇ ହେଇଗଲା, ଏସ୍ ଇ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏସ୍ ଡି ଡିଜିଜ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନ୍ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ଜିନ୍ ସହିତ ମିଶିକିରି ରହୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିକଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସବୁ ଆଗ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି, ପ୍ରପର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ସିକଲ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ତାକୁ ଦବା କଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ୟାକୁ ନେଇକିରି, ଏଇ ରୋଗକୁ ନେଇକିରି ବହୁ ରକମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସାର୍ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ କି ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛି,
ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏଇ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ଆଉ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାର କଣ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁଛି। କାରଣ ତ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସିକିଲ ସେଲ ଆଉ ଥାଲାସିମିଆ ଯୋଗୁ ଆମର ରକ୍ତହୀନତା ହଉଛି, ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ସିକିଲ ସେଲ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କେସେସରେ ଆମର ଡିଜିଜ ହଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ କମି ଯାଉଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା କହିଲେ ଯେ ଥାଲାସିମିଆ ସହିତ ସିକିଲ ସେଲ ମିଶିକି ରହୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ ବା ହେରିଡିଟାରୀ ଡିଜିଜ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଜ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଆମର ଗତ 4-5 ବର୍ଷର ଗବେଷଣାରୁ ଆମେ 6ଟା ଷ୍ଟେଟରେ ICMR ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ହଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିକିଲ ସେଲ ବିଷୟରେ। କାରଣ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସିକିଲ ସେଲ ଡିଜିଜ ଡାଇଗ୍ନୋଜଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯୋଉଠି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କାମ କରୁଥିଲୁ କନ୍ଧମାଳରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ସିକିଲ ସେଲର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ସେମାନେ ବୋଥ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଜିନଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କରି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ କଲୁ, ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ନଉଛନ୍ତି, ବିଗତ 4-5 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କଲୁ ଏଇ 6ଟା ସାରା ଷ୍ଟେଟରେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 80%ରୁ ଏବଭ ଲୋକ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ହେରିଡିଟାରୀ ଡିଜିଜ ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ ବୋଲି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କନ୍ଧମାଳରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇ ରୋଗଟି ବ୍ୟାପୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, 3ଟି ଫ୍ୟାମିଲିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ତ ନାଁ ଫାଁ କହିହବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଗତ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁଡାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ସେମାନେ 3 ଜଣ ସାରା ସିକିଲ ସେଲ ଡିଜିଜ। ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସିକିଲ ସେଲ ଡିଜିଜ ଏବଂ ଆନିମିକ, ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି ୟୁରିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଟିକେ ଆମ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଭଳିଆ କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ତ କାମ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନେ 6 ମାସ କିଏ ବର୍ଷେ 6 ମାସ 8 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସିକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସେଠି ରହିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ସେମିତିକା ତାଙ୍କ ଘର ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଜଣକୁ ଆମେ ସଜାଡି ପାରିଲୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ସେମାନେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ। ଏଇଭଳିଆ ସମାଜରେ ମୁଁ ସିନା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଗୋଟିଏ ଗାଁ 2-3ଟା ଗାଁର କନ୍ଧମାଳରେ, ଏମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଳ ଏରିଆ, ଇଭେନ ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କମ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ହେରିଡିଟାରୀ ଡିଜିଜ କିମ୍ବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ସବୁ ଧାରଣା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଡିଜିଜ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସିକିଲ ସେଲ ଡିଜିଜ ରୋଗୀଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି, ମାନେ କମନ ଧାରଣା।
थार्ड है जे सिकल सेल डिजीज जोगु पिला छुआ हेब नहीं सेटा आउ गोटे धारणा आउ गोटे प्रकार धारणा अच्छी एटा तो खाला अभिशाप जनित किंतु अन्य प्रदेश रे कहूँ महाराष्ट्र आम गुजरात रे पाइलु एवं तमिलनाडु रे पाइलु कर्नाटक रे पाइलु यही सब स्टेट रे जे यही रोगटी हेरिटेटरी नुह एटा गोमांस एवं घुसुरी मांस खाइबा जोगु होउची प्राय 72% लोकंक धारणा रोगी भीतर धारणा जे एटा घुसुरी मांस एवं गो मांस खाइबा जोगु सिकल सेल डिजीज होउची तेणु से माने माने जी खाऊची कौन करूची ताको विवाह करूनाहांती ताको बासंत करूछंती एई टाइप रो सब अंधविश्वास जात होउची आ गोटे थर्ड एग्जांपल दउची स्टूडेंट मानकर मु एटा कंधमाल एग्जांपल दउची जेहेतु सिकल सेल डिजीज जोगु साधारणतः शीत दिने किंबा जो काम बेसी कले जो क्राइसिस हो जाए से माने बेसी काम कर जो माने जो ये हॉस्पिटलाइज हवा पई पड़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार पड़े से माने स्कूल को गले आमर माने टीचर माने मध्य से माने को स्कूल को आसिया पई मना करंती कि जोटा कि उचित नुह ताको प्रॉपर ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सीयूरिया जो ट्रीटमेंट कले से तर भल हो ट्रांसफ्यूजन देकी किंतु स्कूल टीचर मान मध्य धारणा मध्य नहीं जे एटा हेरिडिटरी डिजीज एटा जो क्योरेबल भी किसी हेई पारिबो केतेकांश रे क्योरेबल 100% क्योर न होले भी केतेकांश रे क्योरेबल हाइड्रोक्सीयूरिया ता लाइफ स्पान बढ़ा जाई पारिबो क्राइसिस रेट को कमा जाई पारिबो किंतु सेमान को स्कूल को आसिया पई दो नाहती एमती बहुत आमे जो सर्वे रु पाइलु सेही सब सब स्टिग्मा को आमे हटेवा पई हमर आईसीएमआर में छोट छोट प्रोजेक्ट सब निया जाउची किंतु मु कहूची जे समस्तंकर जानिबा पई जे एई भलिया अंधविश्वास को हटेले आमे सेमान को सिकल सेल डिजीज पेशेंट मानकर किछि उपकार रे आसी परिबा एवं सेमाने गोटे नॉर्मल लाइफ लीड करि परिबे जदियो सेमाने नॉर्मल लाइफ 70-80 वर्ष न बंचंतु एटलीस्ट 50-60 वर्ष जाए खूब भलरे सेमाने हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट नै कि एवं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो से माने भल भाव लाइफ से माने मेंटेन करि परिबे जोटा कि वर्तमान करि पारु नाहंती एटा गोटे मोर मेसेज एई हमर ए जो आजिर मीटिंग रे समस्त मोर एटा गोटे मेसेज जे एई अंधविश्वास रहिछि एवं अंधविश्वास को हटाइबा पई पड़िबो जी जो लेवल रे थाउ जदि आमे किछि समाज पई किछि करि परिबा तेबे एई प्रकार अंधविश्वास को हटाई परिबा आ गोटे हला जे एमानंको आबे प्रॉपर ट्रीटमेंट देवा पई मध्य तांकर पाखरे सफिशिएंट नॉलेज नै सेमानक पाखरे जे आमे धरंतु गुडे सिकल सेल रोगी जेहेतु से माने डिहाइड्रेशन इमीडिएट बहुत शीघ्र हो जाती प्रचुर पानी पीवा पई पड़े एटा गोटे बड़ मेसेज आम नॉर्मल लोक ठारू ताकू टिके अधिका पानी पीवा पई पड़े द्वितीय रे शीत दिने किंबा वर्षा दिने से माने वर्षा को तो जिबे नहीं शीत दिने टिके ठंडा जगह रे से माने जो उषुम पोशाक से माने जदी भल भाव रे पिंधिबे आ क्राइसिस रेट टाको कमा जाई परिबो एटा गोटे बड़ मेसेज आ गोटे हला मेसेज लोक मानक पाखरे नहीं जे हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट जदी आमे एई कंटीन्यूअसली ताको दिया जाए तार क्राइसिस रेट कमी जीवो एवं तार लाइफ स्पान बढ़िबो ए तीनोटी मेसेज जदी आमर मु जहा आपण मानु कहूची एई मेसेज ता जदी समाज रे माने जदी स्प्रेड करा जाई परिबो ताहले आमे बहुत सिकल सेल रोगी को आमे जो नॉर्मल लाइफ लीड करिवारे सहायता करि परिबा कारण ऑलरेडी आपण को मु कहिची जे विगत जो प्राय वर्ष 1.5 वर्ष भितरे आमर जो 43 लाख रु अधिका जो स्क्रीनिंग परे आमे ओडिसा रे 84,000 पेशेंट को डिटेक्ट करिचु तने 84,000 लोकंक भितरे जदि एई मेसेज ता ठीक भाव रे स्प्रेड करे एवं से माने ठीक भाव रे काम करंती निजर प्रोटेक्शन नियंती से माने खूब नॉर्मल लाइफ लीड करि परिबे 60-70 वर्ष आम भलिया एटा गोटे बड़ मेसेज आउ सेकंड कथा हला सीधा तो आज्ञा कहतु सर सर हम सुनुचु सर हाँ एटा हला गोटे माने बड़ मेसेज समस्त मारे बड़ मेसेज आउ
ତା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କିଛି କହିବେ କି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମଡାଲିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର କହନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ଯୋଉ ତୋର ଯୋଉ ଧାରଣା ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ହଁ ସିଏ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କନ୍ଧମାଳର ବିଶେଷ କରିକି ସେ ଟ୍ରାଇବାଲର ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟଡି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ର ଗ୍ରୁପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରିକି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଂଶଗତ ରୋଗ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା, ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 80-90% ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେବଳ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅଛନ୍ତି ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଏପରି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କି ବଡ ବଡ ଚାକିରିରେ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମର କେବଳ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ କି ଦାୟୀ, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକରି ଅନ୍ୟମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବି ବହୁତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗଟି ହଉଛି, 2 ଜଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବଂଶଗତ, 2 ଜଣଙ୍କ ବାପା ମା ଉଭୟ ଯଦି ସିକଲ ସେଲ କ୍ୟାରିୟର ଥିବେ ବା ଜଣେ ଥାଲାସେମିଆ ଆଉ ଜଣେ ସିକଲ ସେଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ, ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଜନିତ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଜେନେଟିକ ଏବଂ ଅଟୋଜୋମାଲ ଏବଂ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେଟା ନୁହଁ, ଯେ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ରିଲେଟେଡ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅଟୋଜୋମ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଜିନ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ବାହାଘରଟି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ହିଁ ପିଲା ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ରୋଗୀ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି 2 ଜଣ ଧରନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ 3ଟା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜଣଙ୍କର ଅଧା ନର୍ମାଲ ଅଛି ଆଉ ଅଧା ଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ନର୍ମାଲ ଆସିଗଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ନର୍ମାଲ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ପିଲା ଯେମିତିକା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ନର୍ମାଲଟା ଆସିଲା ଜିନ୍ଟା, ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଜିନ୍, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସେଇ ସିକଲ ଜିନ୍ ଆସିଲା ବା ଥାଲାସେମିଆ ଜିନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ୍ୟାରିୟର ହବ, ଯିଏକି ତାର କୌଣସି କ୍ଲିନିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବିଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ଛାଡିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୋଷ, ୟା ପାଖରୁ ବି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ବିପଦ ଦୋଷ, ତା ପାଖରୁ ଆସିଲା, 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ରୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 3ରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଏଇଟା ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ମେସେଜଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଖୋଜିବେ ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଜନିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ କେହି ରୋଗୀ ହେଇକି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବେ ନର୍ମାଲ ହେବେ ବା ଟ୍ରେଡ୍ ହେବେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାରେଜ ହବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସେଇ ଯଦି ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ହିମାଳୟ ତିବ୍ବତରେ ଯାଇକି ଯଦି ମାସ ମାସ ଧରିକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନହେଲେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ହଉ, ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ହଉ, ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଉଛି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିକଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଥିବେ ବା ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡିଗଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଥାଇପାରେ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କେତେଟା ନଜର ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ତେଣୁ ଆମର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି ଜଣେ ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି କି ଥାଲାସେମିଆ ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ସେ ବିନା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟେ କହିହବ ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା, ସେମାନେ ସେୟା।
ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଏଇଟା ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ତ ନାହିଁ କିଛି, ଆମର କାହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରକ୍ତଟି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଦେଖ ତମର 2 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ସାର୍ କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଞ୍ଜିତ କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ସହମତି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ମେସେଜଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଏଥିରେ ବାହାଘର ବେଳେ ନିହାତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବାହା ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ଆମର କେତୋଟି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡାକୁ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନାଟା ହେଇଛି ଯେ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କଠୁ ହିଁ ଯଦି ସିକଲ ସେଲ ବା ଥାଲାସେମିଆର ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବା ଜିନ୍ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ହିଁ ଯୋଡି ଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡି ଦଉଛି ଯେ ହଁ ଯଦି ଜଣେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନ ନେଇକିରି ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ୟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହବାର ବି ନାହିଁ। କୌଣସି ମଶା ମାଛି ମୂଷା କି କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁ ଏକ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯିବାର ନାହିଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ କୁ ଯାଉଛି। ତା ଛଡା ଅଲଗା ବାଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତେଣୁ ବାବୁ? ଏଟା ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବଂଶଗତ ରୋଗ ହଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନେ 2 ପଟରୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଯାଇକିରି ହବ, ହବାର ଜଣେ ରୋଗୀ ସମ୍ଭାବନା ହବ। ଅଛି। ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏମିତି କି 2 ଭାଇ କି 3 ଭାଇ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଯେ 3 ହଁ ଭାଇ କି ମୁଁ ରୋଗ ହଁ ହବ ଯୋଉ ସେମିତି ବି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆମେ 100 ପାଖାପାଖି 700 ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଲାରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ 700 ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତୋଟି ଛୁଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରେଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରୁ ଦେଖିଥିଲୁ 750 ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରୁ 150 ଫ୍ୟାମିଲି 150 2ରୁ ତତୋଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ, 2 ଜଣ ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି 2 ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରେଡ୍ ଥାଇକିରି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେହି ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ବାହାକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁତକ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 5ଟା 6ଟା ଫ୍ୟାମିଲିରେ 5 ଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ, 5 ଜଣ ଯାକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଆମର 120 ପାଖାପାଖି ଫ୍ୟାମିଲିରେ 2 ବା 3ଟି ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ହେଇକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି କହିଲେ ସମ୍ଭାବନା, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ଭାବନାଟା କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟିକେ 100 ହେଇଯାଏ। ସେଇ 3ଟା ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା କୁହାହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କେହି ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଛୁଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇକି ଜାଣି ହେଇପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି 9 ମାସରୁ 12 ମାସ ବୟସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନାଟାଲ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭ୍ରୂଣଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଛି, ସିକଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଆସୁଛି କି ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ଆସୁଛି କି ଟ୍ରେଟ୍ ଆସୁଛି କି ନର୍ମାଲ ଅଛି, ତା ଜାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟର୍ମିନେଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ଏଇଟା ନିୟମର ବହିର୍ଭୂତ ନୁହଁ, ଇଲିଗାଲ ନୁହଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଫେସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଏଇ ସବୁ ଅଛି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶା କରିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉ। ଏ ଯୋଉ ମିଶନ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ଆମର କହିଥିଲେ ଭାଇ ଯେ 200 ପ୍ରାୟ ଆମର 178ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭାରତର, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକଲ ସେଲ ଏଲିମିନେସନ ମିଶନ 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ଓଡିଶାରୁ 84,000 ଲୋକ ଜଣା ପଡିଗଲେଣି ଯେ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 12-14 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେଟ୍ ବାହାରିଲେଣି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ ବା ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବା ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା, ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେବେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉଠି ଆସିଛି ଯେ ଯଦିଓ ରୋଗ ନିରାକରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିରେ ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇଛି,
किंतु समाज रे जे चिंता जे माने कौन कहार नजर पड़ी जीवाठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार कोठी डाहाणी लाग गला कि कोठी एई जे धरणर ये जो विभिन्न अंधविश्वास रकमर सब रही हाँ जे जे भ्रांत विभिन्न धारणा रकमर अंधविश्वास आज भी भ्रांत रोग को धारणा घेरिकी रही ये रोग को फाइट करिवारे गोटे बड़ ऑब्स्ट्रक्शन हेकिरी आज भी ठिया हेछि तेणु हाँ रोगर को प्रकृत भाव में केमिति बुझी पारिले आमे केमिति ताको फाइट करि परिबा इवन जदि जणे केही ट्रेट हुए जणे बा केही तार रोगी हुए बा जणे बाहक एवं जणे केही रोगी हुए से किभଳି भाବରେ मैनेज कले परवर्ती पीढ़ी की आउ सेटा माने रोगटा जीव नाही रोगी भाବରେ केही हेबे नाही तार मध्य आज आमे समाधान पाइछु आउ रोगी मध्य आज 70 वर्ष जेमति सार कहले बंचिबो एवं तार तार औषध भी बाहरी जाइछि जाको हाइड्रोक्सी यूरिया बोली कहा जाउछि से औषध एवं प्रॉपर ट्रीटमेंट एवं प्रॉपर प्लानिंग भितरे जने रहिले जनकर जीवन भी दीर्घायित टिके मो जोड़ी दउछि कोन करबा दरकार मु कहि दउछि जने सिकल सेल रोगी तार से देखिबा दरकार तार से हेमोग्लोबिन परिमाण केते रहुछि विशेष करके तार हेमोग्लोबिन परिमाण सब बेले 8 रु 10 ग्राम पर डेसिलिटर आमर जोटा साधारण लोकंकर 12 रु 14 रहुछि फीमेल मानकर मेल मानकर रहुछि जो 14 रु 16 पे रहुछि सेटा ई जो धरणर व्यक्ति जो मानकर सिकल सेल रोगी अछंती से माने चेष्टा करिया कथा तांकर 8 रु 10 भीतर जेमति सब बेले रहिबो ताठो अत्यधिक हेले मध्य तांकर विस्कस हे जो जोटा से कहले ब्लड विस्कस हे जो हमर बहुत यही गला मध्य सेतळ को मध्य से क्राइसिस टिका अधिक हुए कमी गले तो निहाती आहुरी असुविधा हे गला ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करबोनी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करबो नै तेणु सब बेले चेष्टा करिया कथा 8 रु 10 भीतर रखिबे एवं थैलेसेमिया पेशेंट सेति पई कि तांकर जो 6 7 रखुचंती तांकर मध्य सेही 8 रु 10 भीतर रखिबार आवश्यकता रही तेणु एटा पेशेंट निजे जानिया दरकार जो माने बड़ हे जाइछंती तांको बापा मां माने भी जानिया दरकार जे हमकु ए प्रकार करबा दरकार आ जदि सिकल सेल पेशेंट का धरंतु कौन सी कारणरू तांकर जॉन्डिस हेछि ताले से जॉन्डिसटा हमर भाइरल जोगो हेछि भाइरस जोगो हेछि कि हमर तांकर अत्यधिक रक्त जो भांगी जाउछि ता जोगो हेछि एटा जानि गले से जे ट्रीटमेंट करा जाई परिबो एवं जॉइंट पेन जो बोन पेन होउछि ता पई मध्य औषध अछि आपण पेन किलर सब विभिन्न प्रकार पेन किलर आजिकली अछि इंजेक्शन अछि औषध अछि ताको देकी मध्य सेटा भी करा जाई परिबो तेणु प्रत्येक रोगी जानिया दरकार एवं शीत दिने वर्षा दिने जो देखिए जो सीजन टा परिवर्तन होउछि तेतले वर्षा जाउछि शीत आसुछि एवं शीतटा भल भाव पड़े नहीं आम साधारण लोक कौन छोट फोट न पिंधिकी शीत वस्त्र न पिंधले चली जाओ किंतु एमान जो माने रोगी से माने किंतु टिके निजको शीतरू रक्षा करबा दरकार कहीं ना स्किन चर्म रे कौन जो वेसल छुड़ा थाए ठंडा जो से सब गुड़ा कौन हम कन्स्ट्रिक्शन हो संकुचित हो सी किसी प्रोब्लेम करे शीत दिने तेणु ट्रांजिशन पीरियड टा आ गोटे खरा दिन और जो सरुची वर्षा दिन आसुची अत्यधिक खरा होची आपन स्वेटिंग होची अत्यधिक झाड़ बोहुची से आपनकर जलीय अंश कमी जाउची ए समय से बारंबार आपनकर नबा कथा जेमती ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ग्लूकोज पानी पीवा दरकार बारंबार पानी पीवा दरकार निजको सब आमर खरारू रक्षा पाई जो उपाय सब अच्छी ताकू देखा दरकार वर्षा भिजिबे नहीं हठात जो प्रथम वर्षाटा हुए खरा और वर्षा जो ट्रांजिशन पीरियड जो प्रथम वर्षा हो जाए से समय विशेषकर छोट पिला मानकर सिकल सेल रोगी टिके बेसी असुविधा होता पारे तेणु से अवॉइड करेंगे वर्षा को निजको दूरे रखिए यही सब केतटा जिनस को से निहाती जाना दरकार आ ट्रेड मानकर विशेष किसी हुए ना से जाना दरकार जे मोर केवल जदि मोर बाहागर है ना बाहागर पूर्व मुझे निश्चय गोटे पिला को ठीक करी जार से नथिबो एवं मत केतोटी जिनस को देखा पड़ो जे आमर जो जाति अच्छी से जाति केमी आम यहाँ दूरे रखा आम जाति भितर केमी दूरे देवा से जो जो जाति गुड़ा से कहले मुझे जोड़ी दूसरी भितर विशेष करके थैलासेमिया आप देखु आपंकर करण खंडायत ब्राह्मण एवं जो उच्च जाति गुड़ाक विशेष करमर जो रही कोस्टाल बेल्ट रे एवं ता सहित अन्य जाति भी अच्छी अल्प बहुत अच्छी क्या पाखे गोटे जाति देखा आमर बालेश्वर भद्रक जो कटक पुरी गंजाम एसबू देखाई खंडायत पखापाखि 100 रु 30-40 भाग पेसेंट होती खंडायत करण कास्ट ब्राह्मण आसुच्च जाति केउट एसबू आसुच्च सिकल सेल सेमती आमर आसूची आपंकर
କୁଇତା ଚଷା ଯୋଉଟା କି କଲ୍ଟିଭେଟର ସବୁ, ତାପରେ ହେଲା ଅଗରିଆ କାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ତାପରେ ହେଲା ଗଣ୍ଡା, ଘାସି, ଘସିଆ, ପାଣ, ଡମ୍ବ, କେଉଟ, ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡିଶାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବେଲ୍ଟଟା, ଆପଣ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏପଟେ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସଦର୍ନ ସାଇଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନର ସଦର୍ନ ସାଇଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆନ୍ଧ୍ରା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଟ୍ରାଇବାଲ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ରୋଗ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମର ଯୋଉ ମିଶନ ହେଇଛି ସେ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ 0ରୁ 40 ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେବାଠୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ 21ଟା ଜିଲ୍ଲା, ଓଡିଶାର 21ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ এই ସୁଯୋଗ ନେବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ଦରକାର। ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟରେ କରାହଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଆମର 21ଟା ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ୟାର ସମସ୍ତେ ନେବା ଦରକାର, ତାର ଫାଇଦା ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ଅନଲାଇନ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଦି କାହାର ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 2-3ଟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ନେଇପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କାଇଣ୍ଡଲି ରଖିବେ। ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ପତ୍ରୀ, ପ୍ରଫେସର ମନୋରମା ପତ୍ରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କହନ୍ତୁ। डॉक्टर मनोरंजन रंजीत एवं जो प्रोफेसर विष्णु प्रसाद ये बहुत सुंदर आलोचना हमें सुनिले। तो मोर गोटे छोटिया प्रश्न अछि जे हाँ। मलेरिया जदि हुए हाँ ताहले सिकल सेल एनीमिया पेशेंट कर कौन परिवर्तन हुए कौन नहीं आ भी ऊपर टिके क्लैरिफाई करिवाटा मु ରଞ୍ଜିତ ତୁ ଟିକେ ଆଗ କହିବୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ହଉ ତ ହଉ ହଉ। ହଁ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଜଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିକଲ ସେଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ସିକଲ ସେଲ ଡିଜିଜ ଯୋଉଟା କି ହୋମୋଜାଇଗସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ହେଟରୋଜାଇଗସ୍। ଆମର ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ଲାଜମା ମ୍ୟାଲେରିଆ ତ ପୁଣି 4 ପ୍ରକାରର, ଫାଲସିପାରମ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଭାଇଭେକ୍ସ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ एंड ओभेल ମ୍ୟାଲେରିଆ। पर्टिकुलरली फाल्सिपारम ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେରିବ୍ରାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଟ୍ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ସେଇ ଟ୍ରେଟ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡିକ ସେରିବ୍ରାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବାର ମେକାନିଜିମ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମନୋରମା ମ୍ୟାଡାମ ଜୁଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଫାଲସିପାରମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ନର୍ମାଲ ଆରବିସି ଗୁଡିକ एक्चुअली डेंटेड हो जाती तार सरफेस गुड़िक, एवं से डेंटेड जोगु से जाइकी भास्कुलर रे माने माइक्रोभास्कुलेचर रे से माने माने क्लगिंग करती। बिकॉज ऑफ दैट से जो सेरिब्रल मैलेरिया हुए, ब्रेन में ऑक्सीजन पाएनी, तेणु सी हुए। किंतु सिकल सेल ट्रेट केस रे कौन हुए, बिकॉज ऑफ दिस जो जेनेटिक म्यूटेशन से आरबीसी गुड़िक डेंटेड हो पारती ना, डेंटेड फॉर्मेशन हुए ना, सेटा को आम नोव बोली कहू, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम इन्फेक्टेड नोव, सेटा को आम कहू मैलेरिया इन्फेक्शन केस रे हुए। से नोव फॉर्मेशन टा ट्रेट केस रे हुए ना, बिकॉज ऑफ ए म्यूटेशन। सेटा को प्रोटेक्शन दिए सेरिब्रल मैलेरिया न हवा पाई। आउ गोटे जो होची, जेहेतु ए आरबीसी गुड़िकर मध्य लाइफ स्पान टिके कम कंपैरेटिवली नॉर्मल, मैलेरिया जो तार लाइफ साइकिल मध्य कंप्लीट करि पारे नहीं, सेटा भी गोटे अनदर कॉज हुए ताको प्रोटेक्शन देवा पई। किंतु डिजीज केस रे प्रोटेक्शन दिए नहीं, ट्रेट माने प्रोटेक्शन दियंती। से ट्रेट माने जेहेतु प्रोटेक्शन दियंती, से जेबीएस हेल्डन को मतरे सिकल सेल हेउची आमर बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म हेकी हेची, ट्रेट ताको प्रोटेक्शन दउची, डिजीज किंतु डिजीज्ड हे जाउची। बोथ
नॉन इन्फेक्टेड केसेस एज वेल एज इन्फेक्शन केस रे सेवन डिजीज होचंती एटा हला आंसर ଆଉ ଟିକେ बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर विष्णु सर टिके हाँ जोड़ी दଉଛି ଆଉ ଟିକେ आज्ञा आज्ञा ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ କଥା ଆମର କହିଲେ ଯେ ସେଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ସେରେବ୍ରାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ କରୁଛି ଫାଲସିପାରମ କରୁଛି ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଟ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ସେ କହିଲେ ଯେ ତାର ଯୋଉ ଡେଣ୍ଟେଡ ହଉନି ବା ତାର ସରଫେସ ରେ ଯୋଉଡାକ ହଉନି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯାଇକିରି ଲାଗି ଯାଉନି ଭାସ୍କୁଲାର କୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁନାହିଁ ସେରେବ୍ରାଲ ରେ ସେଟା ନ ହେବା ପଛର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏଠି ସିକଲ ସେଲ ରେ ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଯଦି 100ଟା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଛି ପାଖାପାଖି 25 ରୁ 45 ଭାଗ ହଉଛି ସିକଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ବାକି ଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହିଛି ଏବଂ ନର୍ମାଲ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟ୍ରପୋଜୋଇକ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ତ ଭାଙ୍ଗିବ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେମୋଜଏନ୍ ସେ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଫଳରେ ତା ଭିତରର ମେଟାବଲିଜିମ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ସରଫେସକୁ ସେଇଭଳିଆ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହିଲା ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ ବଢିବେ 1ରୁ 2ଟା ଏମିତି ହେଇକି ବଢିଯିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢିଯାଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ କନଜ୍ୟୁମ କରିଦେବେ ଏଇ ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆରବିସି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବଙ୍କା ହୁଏ ନାହିଁ ସିକଲ ସେଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ ତା ଭିତରେ ବଢିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହବ ନା ସିକଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସିକଲ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ତାର ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରପର୍ଟି ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ସେ ତାର ଯୋଉ ରହିଲା ସିଏ ଆଉ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରେଇ ଦବ ନା ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଦବ ସିଏ ଏତେ ରିଜିଡ ହେଇଯାଏ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ ରହିଲେ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ସେତିକି କରିକିରି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ବଢିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ସେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ ବୋଲି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରେସିପିଟେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବୋନ୍ ପେନ୍ ତାଙ୍କର ସିକଲିଂ ରେଟଟା ବହୁତ ବଢିଯାଏ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ କନଜମ୍ପସନ ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାରାସାଇଟ ନେଇଗଲା ଆରବିସି ଗୁଡାକ ଜଲ୍ଦି ସିକଲ ବି ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିକଲ ସେଲ ଯୋଉମାନେ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ କଜ ଅଫ ଦ ଡେଥ୍ ସିକଲ ସେଲ ଡିଜିଜର ତେଣୁ ସିକଲ ସେଲ ରୋଗୀ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଯଦି ପୀଡିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମରିବା ଚାନ୍ସଟା ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ସେରିବ୍ରାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଅଧିକା ସିକଲ ସେଲ ଟ୍ରେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଏଇ ଜିନ୍ଟା ଅଛି ଯୋଉ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୁପରେ ଏ ଯୋଉ 1:2:1 ରେସିଓରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଏଇ ହିସାବରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେଲା ସେ ବାଲାନ୍ସ ପଲିମର୍ଫିଜମ ସେ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇ ବାଲାନ୍ସ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ଅଧିକା ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ହବ ନା ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କମିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଯୋଉ ଜେନେଟିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜର ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା ବଢି ଯାଉଛି ତେଣୁ ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କେସ୍ ବି ଅଧିକା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଯାଉଛି ଏନିୱେ ସିଏ ଆମକୁ ନେଚର ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ହଁ ଡକ୍ଟର ମନୋରମା बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर भावे आपण श्री बनमाली कर महोदय हाथ टेकिचंती तांको कहबी जदि किछि प्रश्न थाए सर नमस्कार हाँ नमस्कार यदि हेमोग्लोबिन नॉर्मली हमर 15-16 रहउची यदि 17 कि 18 रहिला किछि प्रॉब्लम अछि कि हाँ आपनकर जे कोनोसी जिंस शरीर रे कमी गले भी खराब अत्यधिक गले भी खराब अत्यधिक हे गले खराब कोन जो माने क्षेत्र रे हेइ थाए जोटी अधिक हो केते बेले जदि जने तीव्रता रहउची हाई अल्टीट्यूड रे जोटी ऑक्सीजन टेंशन कम अछि से क्षेत्र रे परिस्थिति रे हम बॉडी एमति तयारी करबा हम से अधिक आरबीसी तयारी करके अधिक हेमोग्लोबिन मध्ये से मेंटेन करबो सेठी दरकार किंतु नॉर्मल स्टेज रे दरकार नै किंतु जोटा देखिथिबे आपण जो माने चेन स्मोकर अत्यधिक गोटे पर गोटे सिगरेट टाणुथिबे सब लंग्स रे कार्बन डाइऑक्साइड ही अधिक रहउथबो ऑक्सीजन कम पाउथबो सेमान हेमोग्लोबिन अधिक हे जाय आउ केते क्षेत्र गोटे रोग अछि जोटा कि आपनकर आरबीसी संख्या गोटे गोटे कोनसी कारण जो मध्ये बढ़ी जाय कि हेमोग्लोबिन भी अत्यधिक हे जाय जाफल कि आरबीसी रो जो संख्या जदी बढ़ी जीवो शरीर रे रक्त रे से मध्ये हम रक्त रो जो केते परिमाण जल रहिछि जो प्लाज्मा ता कुआ जाय केते परिमाण तरल रहउछि केते सेल रहउछि ता भीतर भी फरक आसी जीवो अत्यधिक सेल हे गेले ताका देह भीतर विस्कस हे जिवे ताका देह भीतर जोमेटो बेंति कि सर्कुलेशन रो मध्ये वॉल्यूम रो जो सर्कुलेशन जो रेट रहबा से मध्ये प्रॉब्लम सृष्टि करिवे तेणु अत्यधिक हेले भी खराब
ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ସାର୍ 17 କି 18 ଏମିତି ଅଛି? ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ବଢିଛି, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ କାରଣ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କରିକି ତାକୁ କମେଇ ଦେଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ we have to consult the hematologist. ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ Yes, yes. ଆଜ୍ଞା thank you. ଓକେ। ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିଛି। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ବହୁ ରକମର ବିଷୟ ମନ